अस्सलाम वालेकुम सत बिस्मिल्लाह ते जी आया नू। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा, मेरे नाल चमन हुसैन भी मौजूद हैगियां ने। प्रोग्राम है अज दा मेहमान पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो हमेशा की तरह असी हाजिर होए हैं। अज दा प्रोग्राम ही बड़ा वधिया बड़ा सोहना सुनक्खा होने जा रहा। नवा साल चढ़ गया और नवे साल दे विच जिवें बहुत ज़्यादा लोग आतिशबाजी करते रहे, नवे साल नू खुशामदीद कहते रहे, लेकिन एक चीज़ वेखनी पेगी कि नवे साल च करना की है कि ये साल जिहड़ा खुशियां भरा बन जाए। ठीक है, कोविड के दिन सन, ओमिक्रोन भी बूहा खड़कांदा पिया, सब कुछ होंदा रहेगा, लेकिन हासे खेडे बरकरार किवें रखने ने, फिजा साफ किवें रखनी है, दूजियां की मदद किवें करनी है और सब तो पहले अपनी मदद किवें करनी है। बाज़ औकात असीं अपनी मदद भुल जाते हैं, मैंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर या किसी भी होर तरीके नाल कोई ना कोई मसला ज़ाती तौर पर हो सकता है। पहला अपना बूहा खड़काओ, पहला अपने वाल ध्यान करो, आप ही खुश रहोगे, दूजियां नूं खुश रखोगे। तो खुशी का एक तरीका जिहड़ा वो मज़ाहिया अदब और मज़ाहिया शायरी भी है। तो क्यों ना नवे साल के प्रोग्राम के असी सब तो पहला मज़ाहिया शायरी के हवाले नाल गुफ्तगू करिए और हसन खेडन की थोड़ी जी गल करिए ताकि पूरा साल खुशियां का भरिया होया साड़ा गुजरे। मज़ाहिया शायरी के हवाले नाल पाकिस्तान च काफ़ी ज़्यादा लंबी तारीख है, बहुत ज़्यादा मज़ाहिया शायर तुसी स्पैशली वड्डी इत्ते ते तुसी वेखदे हो PTV ते भी या बाकी जगह ते भी। साडे स्टूडियो विच इस वक्त डॉक्टर ताहिर शहीर साहब मौजूद है ने, बहुत ही वधिया बहुत ही सोहने शायर दोवां पासियां दी कहानियां सानू सुनाणगे। वो दो पासे किहड़े ने ये भी असीं दसांगे। तो मज़ाहिया शायरी उर्दू च और पंजाबी दोवां च करदे ने। की हाल है तार पे, कैसी तबीयत? शुक्र अल्लाह, तुसीं सुणाओ, सेहत भी ठीक ठाक है। नवा साल जिहड़ा तुसीं उहनूं खुशामदीद किवें कीता सी? जनाब सौ के खुशामदीद कीता सी जिवें पूरी कौम करन डई हुंदी। आम तौर ते इंज हुंदा, बाकी दो चार अपने ज़हन विच बंदा बनांदा है कि यार इस साल ना ए जरूर करांगा, ए जरूर करांगा, लेकिन पिछले कई सालां दे तजर्बे तो मैं सिੱਖਿਆ कि इंज हुंदा नहीं है। हुंदा नहीं। दो चार दिन बंदा बड़ा पक्का रहिंदा कि नहीं यार हुण मैं सारियां चीज़ां पाबंदी दे नाल करनियां ने। ਉਹ फिर एक अद्धा दिन लंघदा है, फिर वापस सुस्ती उत्थे ही आ जांदी है, फिर सारियां कहानियां उत्थे ही आ जांदियां ते इंज ही टुरदी रहिंदी है। चमन तुसीं किवें खुशामदीद कीता नवे साल नूं? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यही हिसाब है कि वो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਆਹੋ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये भी कोई मेरा ख्याल नज़म होनी चाहिए बड़ी वधिया जी कि नवा साल ਕਿੰਨੇ ਢੀਠ ਆ ਕਿ ਸਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ साल बदलदा ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਖੁੱਲਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। अगर कॉमेडी की अगर गल करिए और अदब के हवाले नाल उहदी जुड़त वेखीए तो बड़ा एक लंबी तारीख सानू मिलती पाकिस्तान दे विच। अगर असी पाकिस्तान के मज़ाहिया ड्रामे की गल करिए, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ PTV ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਡਰਾਮੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ, ਫਿਰ 50-50 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵੇਖੋ ਕਾਮੇਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਵਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਂਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਸ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਨੇ, ਹਸੀਨਾ ਮੋਇਨ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਟਪਕ ਪੈਣ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਿਗਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਚਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਿਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। TRP ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਾਮਿਕ ਪਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਟਕॉम ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ PTV ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਹਿੱਟ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਹਿੱਟ ਡਰਾਮੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ, ਬਲੋਚ ਕਲਚਰ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਲਚਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ PTV ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਡੀਅנס ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਉਂ ਟੁਰੀਏ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰੀ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਦੇ ਹੋ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ यहाँ जाली हो पायलट तक की भी डिग्रीज मुमकिन है, यहाँ जाली हो पायलट तक की भी डिग्रीज मुमकिन है, ये ऐसा मुल्क है प्यारे जहाँ हर चीज मुमकिन है। तो मुमकिन हो जाती है, हालाते हाजरा दस दे रहे हो ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਵਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ, ਕਿ ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਜੀਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ। ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ, ਬਲਕਿ 2 ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਵੀਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਵੀਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਏ ਵੇਖੀ ਮੁੜ ਪਛਤਾਵੀਂ ਨਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਵੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਹੀਏ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਆਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਰੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਤੇ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚ ਲਿਖੀ ਕੁਆਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, once upon a time, ਠੀਕ ਹੈ, there was a thirsty crow, still thirsty, ਕਿ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲੇ ਅਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਝਾਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬਾਂਗੇ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਲਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਪੂਰੀ
ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਘਰਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਰਾ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਟਾਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ। ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਕੁਵਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਆਹ ਵਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੁਵਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੁਵਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਵਾਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ। ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੌਫ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸੌਣਗੇ, ਬਟਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੋਈ ਜੇ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਣ ਆਖੇਗਾ, ਹੋਈ ਜੀ ਡਿਆਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਣ ਆਖੇਗਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਆਖੇਗਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਆਖੇਗੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਝੱਲੀਆਂ ਹੀ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸਕੈਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਜੋ ਐਸੇ ਲਿਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਖਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਡਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁੱਟ ਪੈਰੀ ਅੱਗੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਮ-ਖਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਗਾਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗਾਣ ਡਿਆ, ਕੰਨ ਰਸ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁਲੂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣ ਤੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਰ, ਚਾਰ ਮਿਲੀ ਤਰਾਨੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਾਤਾ ਮਿਲੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਕਰਨ ਕੀ ਡਾਇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਘਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁਲਾਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰੇ ਕਿ ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਣੀ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਣੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਤਰਾਨੇ ਲਈ, 2 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲ ਇੱਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਗੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਸੁਰ ਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਦੇ ਮਲੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਾਸਾ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬੜਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਹ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੈਜਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਬਸ। ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਮੋਬਾਈਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਔਰ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਔਰ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਣਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ? ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਐਸਾ ਲੱਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਬਜ਼ਾਈਆ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਤਰਨੁਮ ਨਾ ਪੜਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜਨ ਡਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੌਣ ਕਲਾਸਿਕ ਸ਼ੁਅਰਾ 'ਚ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ?
ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਯਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਲਿਬ ਔਰ ਫੈਜ਼, ਉਹਦਾ ਗਾਲਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਫੈਜ਼, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਆਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੀਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਅਖਤਰ ਸ਼ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਾਸ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੀਮ ਕੌਸਰ ਦੀ ਮਸਲਨ, ਅਦੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ। ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਨਹਤਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਵਾਵਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਾਕਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲੀਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਕਾਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਚ ਅਦਬ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੌਜੂਆਤ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਰਿਹਾ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ 2003 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬੈਕ ਬੈਂਚਿਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਜਾਂ, ਉਹ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ 500,000 ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕੀਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਹਰ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਨਕਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨਸੀਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੈ, 6ਵੀਂ ਫੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਂਝ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਾਚਾ ਕਿਤੇ ਡੈਡੀ ਏ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰੈਡੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਣੇ ਸੀ, ਤਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਸੜਨਾ ਏ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਏ ਓਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਖੋਲਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨੇ ਰਲੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਲਟੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਖੋਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਸਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਥ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਵਰਾਂ 'ਚ ਗਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜਿਆ ਕੁਠਾਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਫੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਔਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਆਂਡੇ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ, ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੀਨੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੋ ਨਾ, ਐਸ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੋਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਬੈਠੇ। ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਹੋਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਬੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਢਿੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਢਿੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਾਏ ਮਟਨ ਕੜਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਥਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਥਾ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਸਾਰੇ। ਮੁਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਗ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਗ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੈਚਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬੀਵੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਤੇ ਟੋਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਚਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਦੱਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਲੁਕ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ? अल्लाह का शुक्र जी ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਯੂਆਈਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਐਂਡਿੰਗ ਅਪ देयर इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखो मैं सिविल सर्विस ज्वाइन की थी 2004 जी ठीक। फिर मैं पहले स्टार्ट केपी तो की थी, खैबर पख्तूनख्वा तो। उस तो बाद फिर पंजाब विच आए, पंजाब विच फिर मैंने मौका मिले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सर्व करन दा। मैं डिप्टी कमिश्नर 3 जगह ते रहा, मुल्तान विच भी, जंग विच भी ते लाहौर विच। रिसेंटली मैं कमिश्नर भी रहा डेरा गाजी खान विच ते हुण मैं गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दित्ती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दी पंजाब दी एज ए डायरैक्टर जनरल। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ ਦੀ ਫਸਟ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕੀਤਾ CSS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰੀਫਲੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦੇ ਪਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ। ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ, ਯਤੀਮ ਲੋਕ, ਓਲਡ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਇਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਫਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਔਰਫਨੇਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਨੇ, ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਰੁਲ ਫਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਾਈਵ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੋਮਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੂਰ ਖਵਾਤੀਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਣ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਅਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੈਂਟਰ। ਉਹ 12 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਪਨਾਹਗਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਸੈਂਟਰਸ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹ ਇੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿੰਚਪਿਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 104 ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 14 ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਸਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਲੱਖ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਮੀਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰਵ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਪੀਪਲ ਇਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਈਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਸਟੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 'ਚ 1-2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਫॉर द ਲਾਸਟ 1.5 months। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਟਵਿੱਟਰ ਐਂਡ ਤਮਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 96% ਵਧਿਆ ਹੈ ਬਜਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਸਮਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨ ਗੋਇੰਗ, ਪਲੱਸ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਤਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚਮਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। जी मित्रों, मुड़ के वापस आ गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है अज दा मेहमान और थोड़ा पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है। गल हो रही सोशल वैलफेयर की। DG सोशल वैलफेयर जनाब मुदस्सिर रियाज मलिक साहब साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने गुफ्तगू हो रही है। अच्छा सर, सेंसिटाइजेशन का लफ्ज़ तुसीं इस्तेमाल किया, बैतुल माल की गल करिए तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुण असीं बैतुल माल जावांगे, स्टिगमा भी जुड़िया होया है। ठीक है, गुरबत होंदी है, लेकिन इज्जत नफ्स सफेद पोशी जिहड़ी है वो एक मसला बन जाता। तुसीं बैतुल माल जाते हो, तुहाडा शायद काम हो भी जाए, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਗ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਾਇਦ ਔਰ ਜ਼ਵਾਬਿਤ ਉਹਦੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂਜੂਲੀ। ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਜਟ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਹਿਕ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਕਸਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਹੈ ਬੈਗਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਜੇਬਾਂ ਟਟੋਲੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ। ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। NGOs ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NGOs ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ NGO ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ NGOs ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ NGOs ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 1 ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫੈਟਫ ਆਇਆ ਨਾ, ਫੈਟਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਫਿਗਰ ਦਿਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NGOs ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ 3300 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 3300 ਜਿਹੜੀ NGOs ਨੇ, HID ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਨੇ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾਤ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ NGOs ਵਾਸਤੇ ਫॉर द लास्ट ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਟਿਲਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਚੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹ NGO ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲਦੈਨ ਤਹਫੁਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਵਾਲਦੈਨ ਤਹਫੁਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ DC ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 50-60 ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ DC ਲਾਹੌਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਹਫੁਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਅਨ ਇਸਲਾਮਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਥੀਕਲ, ਇਮੋਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਸੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 40-50 ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਜਸਟ 1.5 months ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਫਨਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸ਼ੋ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। जी नाजरीन, मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो और अज का मेहमान प्रोग्राम चल रहा अली उस्मान बाजवा मनु कहते हैं और चमन हुसैन मेरे नाल मौजूद ही ने। सोशल वैलफेयर की गल हो रही सी, लेकिन हुण असीं जावांगे दोबारा शोबिज़ की दुनिया दे विच। हुण जिहड़े साडे मेहमान आए ने वो कंटीन्यूसली काम करी जा रहे हैं और अक्सर लोग हैरान होंदे ने कि इन्नी एनर्जी कोई फनकार किवें बरकरार रख सकदा है। 50-50 तुसीं जरूर वेखे होने, बाकी ड्रामे तो तुसीं छड्ड ही दिओ, वो तुहानूं यकीनी तौर ते याद होना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। बुग़ज़ और हसद तो दूर रवो, ਹਾਂ ਹਾਂ कोशिश करो कि हुकूकुल इबाद दे नाल हुकूक अल्लाह भी पूरे करो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕੇ ਛੁਹਾਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 50-50 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਪ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਵ ਸੀਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੱਗ ਬੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਕਰਾਚੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਟੋਨ ਟੈਂਪੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 50-50 ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਹਾਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਹਾਸ਼ਾ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ
ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਸਕਿੱਟਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੋਨੋਟਨਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੌਪਿਕਸ ਕੋਈ ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਮੇਡੀ। ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਨੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਆਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ कहता ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਭ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੈਰੀਅਤ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਨ ਛੱਡੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾਈਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਡੇ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲेंगे, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਦਵੇ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਕਾਮੇਡੀ ਖੁਦ ਕਫੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਨੋਟਨਸ ਹੈ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧੂਆਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਇਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਲਚਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਨੋਟਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੋਨੋਟਨਸ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚਾਕਰੇ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਫਲੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਖੈਰ ਲਾਊਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋਟਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੌਜੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜੂਅਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣ ਕੇ ਪੀਟੀਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਜਨਰਲ ਡਰਾਮਾ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ, ਅਮਜਦ ਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, लाहौर से जब आप मुल्तान रोड पर चलोगे पत्तों की तरफ मुंह करके तो 21वें मील पर आपको लेफ्ट पे एक सोलिंग उतरती हुई नजर आएगी। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी। वहाँ जाएंगे तो जब आप गांव में दाखिल होने लगेंगे तो ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੰਦ ਸਾਈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋग डिस्कस कर रहे हैं, पंचायत जी लगी। अगर डायरेक्टर साहब आप ये सीन वहाँ रिकॉर्ड कर लें जाके जो मैंने लिखा है तो आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। नहीं जाएगा वो डायरेक्टर, जाएगा बिल्कुल। काम इन्ना कुछ तेज होया कि हुण असीं अपना सीन पूरा करा देने हैं, मास्टर्स हो गए, ये हो गया, 2 शॉट हो गया, सिंगल ते कट हो गया। आइए जी आपके डायलॉग्स लेते हैं। हुण मैं अपने डायलॉग देन खलोता है कल्ला ही, मेरे सामने एक एक्टर खलोता होवे ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਐਸਾ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੂੰ कि शर्जील के घुंघराले बाल और वो उसका निकलता हुआ कद 6 फुट ਬਿਲਕੁਲ 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ इंच। ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੈਂਟਸੀ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਸ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸਲ ਲੈਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰ ਲਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 50-50। ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 14 ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਚ, ਹੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਹੂੰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਸਾਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਕਿਆ ਕਰ ਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੂੰ ਬੀਏ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਤ ਦਾ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਗੂ ਕੋਚਵਾਨ ਦਾ। ਹੂੰ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਲੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੂ ਭਲਵਾਨ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਾਨਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ ਅਫਸਾਨੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲੇ तो मैं तो पूरे इलाके की खिड़कियां खोल दूं जहाँ से ताज़ा हवा आए और मेरी बेटी सांस ले सके। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇ ਅੰਧੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗੀਓ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਐਕਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਣਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਏਂਗੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ ਕਹਰੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਟੈਗੋਰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਜਾਗ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲਜੀਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਜਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਟੈਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ। ਟੈਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ 8 9 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਟੈਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੱਕ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਨਵਰ ਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਛਾ ਸਰ, 50-50 ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਉਹ 50-50 ਵਾਲੇ, ਉਹ 50-50 ਵਾਲਾ, ਉਹ 50-50 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ 50-50 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਕੇ ਖੋਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਖੂਬੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਫੜ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀ 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 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਫੱਸਲ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਭ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੰਦ ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ੁਏਬ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ 50-50 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਛਾਪ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਏਬ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਐਕਟਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 50-50 ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਣੋ ਵਟ ਵੇ ਵਾਲਾ ਸਕਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ ਰਾਣੋ, ਜਸਟ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਰਾਈਟਰਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਸਮਾਈਲ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਏਬ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਟਸ ਲਿਖਦੇ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, 3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗੁੱਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ। ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੁਏਬ ਮਨਸੂਰ, ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਸੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਇਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अबे यार फंसा हुआ हूँ रिकॉर्डिंग में यार, अबे छोड़ेंगे तो आऊँगा ना यार, मैं करता हूँ, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ।
फ़ोन ख़त्म होया, मैं क्या आओ बेटे यहाँ तो आओ, आप तो पकड़ाई नहीं देते। आ गया, जी जी सर, जी सर। मैं क्या बैठो, बह गया। मैं क्या बेटा माशाल्लाह आपकी गाड़ी देखी यार, वाह, ए नवे नवे चले सन डाले जे काले रंग दी। मैं कही काफ़ी महंगी होगी। जी सर ये है तो वो महंगी थी, मुझे ज़रा दोस्त था तो उसने सस्ती दे दी। मैं कहा माशाल्लाह 3-4 करोड़ की गड्डी आपके नीचे, मोबाइल भी आपने कोई 1,80,000 वाला फड़िया है, कितना प्यारा है। जी 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 जी। मैं कहा घर भी माशाल्लाह खूबसूरत होएगा, मैं तो वेख्या नहीं। जी जी अल्लाह ने अपना दे दिया। मैं कहा कित्थों ये चीज़ां कित्थों आईयां ने? जी वो यहीं इसी से। मैं कहा फैमिली से सपोर्ट है? नहीं वो कहाँ करते हैं जी शोबिज़ वालों की। मैं कहा इत्थों ही बनिया तेरे मुंह ते बेटा एडी आवाज़ आ रही सी इस काम तो कि तू जिवें कौड़ा बादाम खा लिया है, इहो जिहा तेरा मुंह बनया सी। मैं तो छोड़ेंगे तो आऊँगा ना यार, फंसा हुआ रिकॉर्डिंग में, आइंदा कभी ना कभी मैं किसी सैट ते होवां या ना होवां। उन्हें तोबा तिल्ला कीती। ਇਹ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਢਿਆ। ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌੜੇ ਬਦਾਮ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं। अज का प्रोग्राम अज का मेहमान प्रोग्राम लैके अशरफ खान साहब साढ़े नाल मौजूद है सन। बड़िया सोहनिया सुनखियां गल्लां हो रही सन। विआह शादी का सीजन भी चल रहा और हर कोई सोहना लगना चाहता है और सोहना नज़र भी आ रहा होंदा, लेकिन जेडे साइड इफैक्ट्स ने मेकअप दे वो यकीनी तौर पर सानू जहन च रखने चाहिए ने और नैचुरल ब्यूटी अल सानू वापस जाना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट साढ़े नाल मौजूद ने डॉक्टर सरफराज मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक जी। ये ब्यूटी किस तरह वापस लैके आनी चाहिए सानू, ये पहला दसो सानू। सब तो पहले ब्यूटी बरकरार किवें मेनटेन किवें असीं रख सकते हैं? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ 50 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਇਅਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। यानी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ। अच्छा सर, रिवर्स एजिंग ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ? ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਵੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਯਾਨੀ ਏਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਲੀ ਐਸਥੈਟਿਕ ਔਰ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਟੌਪੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਯੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਅਰ ਔਰ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਇਨਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ Factor ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਫੈਕਟਰ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਡ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ ਫੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੋਗਲੇ ਜੇ ਪੱਪੂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕਿਨ ਇਟਸ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਫੇਸ, ਹੈਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਕਿ 1 2 3 4 ਅਗਰ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਟੰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਫਲੂਇਡ ਇਨਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨੇਲ, ਸਕਿਨ ਔਰ ਬਾਲ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਡਨੈਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਮਿਕਸ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੈਲਡ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕ PRP ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PRF ਨੇ। ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਔਰ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਵਾਈਟਨਿੰਗ, ਹਾਂ ਖਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਰਬ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਕਿਨ ਉਤਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਗੜਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ 버ਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਾ ਕੇ 700 ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਸਰਟਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਫੋਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੇਸ ਗਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੌਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਇਲਸ ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਅਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 3D ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਏਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਡਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਮੀਜ਼ੋਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ। ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਦੀ ਰੀਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਡੈਟਸ ਅਮਰੀਕਨ FDA ਅਪਰੂਵਡ ਰੀਜੈਂਡਾ ਐਕਟਿਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਕਿਨ, ਹੇਅਰ ਔਰ ਫੈਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 3-4 ਛੋਟੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਸਟ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ। ਨੰਬਰ 2, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟਾਵਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਰਗੜ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੇ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਰੋ। ਡਰਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲਰ नहीं। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, डेफिनेटली ਉਹ ਸਕਿਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ रूट ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਘੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਸਕਿਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਘੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁxtਲਿਫ ਬਾਈਕਰਸ ਨੇ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਪਲੱਸ ਸਮੋਕ ਚੂਟੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਫੰਗਸ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਸੈਕਰੀ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਸਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫੰਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਮੇਡੀ ਲੋਕੀ ਦਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਡਾ, ਨਿੰਬੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਾ ਰਹੇ ਸਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਸਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੋਟੋਕਸ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਏਜਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ 19 ਸਾਲ। ਟੀਨੇਜਰ ਬਾਬੇ ਔਰ ਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਜਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 16 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜਿੰਗ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ 22 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਲੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਯਕਦਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਏਜਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ। ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ 1.5-2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਨੀਡਲਿੰਗ ਵਿਦ RF ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਪੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲੁੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਨੋਜ਼ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਦ ਡਰਮਾ ਅਬਰੇਜਨਸ। ਉਹਨੇ ਅਬਰੇਜਨਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਕਿਨ ਰੀਜੂਵਿਨ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੋਜ਼ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੀ ਐਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਡੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਨ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਟ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ।
ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਬੈਲੀ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਨੈਨੋ ਫੈਟ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਨੈਚੁਰਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਗਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੰਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਨਾਖੂਨ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੰਗਲ ਨੇਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਗਸ ਹੈ ਨੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਔਰ ਨੇਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਰਲ ਦਵਾਈ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਸਟਰਬ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟਮਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋਨਾ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਫੋਟੋਨਾ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਕਲੀ 1 ਸੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਫੰਗਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਾਮ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।